بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزيهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر
يغر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجفهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم وفقنا من الذي يقربنا اليك في الدنيا والاخره اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الاخره واجعلنا من عبادك العلماء العاملين المخلصين اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول ان شاء الله. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah 61. berapa? 61. 61. Iya. 61. Hah? 61. Iya. Sudah ini 61. Sekarang 61. Oh 61 sekarang. Wa idza ja'ukum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal naf'a wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian surat Al-Maidah, tafsir surat Al-Maidah. Kita sampai di ayat ke-61 ya. Baik. Di pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ahlul kitab, perilaku ahlul kitab dan orang-orang munafik, orang-orang yang lemah iman, yang menjadikan ahlul kitab itu sebagai aulia, sahabat setia mereka, padahal mereka ahlul kitab di masa itu memusuhi Nabi Muhammad SAW terang-terangan dengan permusuhan yang nyata. Jadi seharusnya
tidak boleh orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW di masa itu menjadikan orang-orang yang memusuhi Nabi secara terang-terangan itu sebagai teman setia atau sahabat setia. Mereka mengharapkan memiliki kepentingan dunia ketika menjadikan orang-orang tersebut sebagai sahabat setia. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, di ayat ke-61 ini, di ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang perbuatan lahiriah mereka. Perbuatan lahiriah mereka. Seperti di ayat di ayat 57 Allah mengatakan ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban. Kemudian di ayat 58 Allah menjelaskan idza nadaitum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iban, yaitu mengeluarkan kata-kata mencemooh Nabi, kemudian membuat main ajakan sholat itu ya. Baik orang-orang ahlul kitab, begitu juga orang-orang munafik. Di ayat yang ke-61 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Kalau mereka mendatangi kalian, yaitu ahlul kitab dan orang-orang munafik, jika mendatangi kalian, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna. Mereka akan mengatakan kepada kalian, oh ya kami telah beriman. Baik orang Yahudinya juga seperti itu. Ya kami telah beriman. Padahal niat mereka itu juga tidak baik gitu ya. Ketika mengucapkan kami telah beriman itu mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sungguh-sungguh beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membongkar apa yang terpendam di dalam dada mereka. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya Nabi Muhammad SAW itu tahu apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Dari mana tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjelaskan manusia itu ada yang tahu hatinya manusia. Ada yang tahu hatinya manusia. Siapa itu? Ya manusia-manusia yang diberitahu oleh Allah. Manusia yang diberitahu oleh Allah ya dia tahu apa yang tersembunyi di balik hati manusia. Yang tidak diberitahu seperti kita ini ya tidak tahu. Dan mengetahui apa isi hati manusia itu bukan perkara yang lebih. Itu sesuatu kelebihan, tapi itu bukan sesuatu yang lebih. Karena mengetahui isi hati manusia itu menambah beban bagi kita. Jadi ketika kita ini ditutupi hati kita dari isi hati manusia yang lain, itu merupakan rahmat dari Allah SWT. Rahmat. Sehingga kita bisa duduk bersama seperti sekarang. Coba kalau hatinya kita dikasih kemampuan semua mengetahui apa yang terlintas di dalam hati, mungkin tidak jadi duduk, tidak bisa perang gitu. Karena hati kita semua ini belum tenang. Lintasan-lintasan hati kita belum tenang. Mungkin yang pertama dipukuli saya. Kalau umpamanya hati saya ini dibongkar di depan sini, wah ini apa mau ngomong ke Al-Quran seperti ini, bisa rusak, kita tidak bisa duduk. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya besar, ditutupi semua apa yang terlintas di hati kita ini, sehingga kita bisa duduk. Ya sudah, urusan hati itu urusan pribadi masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak akan menghisap sesuatu yang kita tidak mampu. Saya tidak mau menjelaskan bagaimana cara memanage lintasan hati itu ada di kitab-kitab. Tapi saya hanya mau menjelaskan bahwa
orang itu ada yang punya kemampuan mengetahui isi hati orang. Siapa itu? Ya orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bisa, Rasul bisa. Begitu pula wali-wali Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui isi hati orang. Dalilnya ini loh, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita semua bahwa orang-orang ahlul kitab dan orang-orang munafik yang datang menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka kepada Muhammad SAW, mereka menyangka Nabi Muhammad itu tidak tahu apa-apa. Padahal Nabi Muhammad itu tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Kenapa kok bisa tahu? Karena Allah memberitahu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lanjutkan. Apa ternyata yang ada di dalam hati mereka? Allah mengatakan, qalu amanna, mereka itu mengatakan kami beriman, wa qad dakhalu bil kufri, padahal mereka itu telah datang kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kekafiran. Dengan membawa kekafiran. Jadi mereka itu kafir secara batin, mereka itu betul-betul kafir. Kalau kafir itu berarti Allah yang menyatakan mereka itu kafir. Nah, kita makanya tidak diperbolehkan kalau ada orang sholat di depan kita atau orang mengenakan pakaian muslim umpamanya ya, kemudian mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum. Tidak boleh kita punya prasangka, oh ini orang bukan Islam, oh, ini orang munafik. Kenapa kok tidak boleh? Ya kamu tahu dari mana? Kecuali kalau kamu seperti Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah SWT. Nah itu ada ciri-cirinya. Tapi kalau kamu tidak tahu, hanya menebak atau hanya katanya, itu berbahaya bagi diri kamu. Menduga orang ini kafir atau menduga orang ini munafik, itu berbahaya bagi diri kamu. Sebab apa yang kamu tuduhkan kepada orang tersebut, kalau ternyata tidak benar, itu menimpa diri kamu sendiri. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat. Orang yang mengatai seseorang, hei si kafir, ucapan itu naik ke arsy-Nya Allah SWT dan menggoncangkan arsy Allah. Jadi tuduhan kafir. Begitu pula tuduhan munafik. Munafik itu sama dengan kafir. Orang munafik itu orang yang menampakkan keislaman padahal di dalamnya tidak Islam. Hatinya itu tidak beriman sama sekali. Nah, tuduhan itu naik ke arsy Allah SWT. Kalau sampai apa yang dituduhkan itu ternyata tidak benar, jatuh menimpa pengucapnya sendiri. Ini disebutkan di dalam riwayat. Nah, makanya kalau mau hidup aman, hidup yang aman itu, kalau tidak tahu secara pasti, diam. Itu hidup yang aman. Tapi kalau kita ikut-ikutan, nanti kita kesangkut. Di akhirat, di dunia ini kita belum tahu apa-apa. Ucapan atas apa yang kita tuduhkan, apa yang kita ucapkan di dunia ini, kita tidak tahu apa-apa. Nanti di akhirat kita baru menyesal. Kesangkut nanti kita di akhirat itu. Jadi paling enak orang itu tidak ikut-ikutan. Kalau ada sesuatu yang berkecamuk, lebih baik kita menjauh. Kalau kita mau masuk ke dalam, ya kita meluruskan. Kalau saya tahu, saya masuk ke dalam, saya juga ikut rusak, lebih baik saya mundur. Sama seperti orang, lihat orang tenggelam. Tidak bisa berenang, dia masuk ke kolam renang yang dalam, tenggelam. Saya punya keinginan untuk menyelamatkan. Ada. Karena saya punya kepekaan kok. Saya punya keinginan untuk menyelamatkan. Tapi saya tidak bisa berenang. Kalau saya masuk ke dalam boleh enggak? Tidak boleh. Kalau kamu masuk ke dalam menyelamatkan, kamu tidak punya keahlian untuk menyelamatkan, namanya kamu bunuh diri. Sama-sama tenggelam bareng kamu. Tadinya yang tenggelam cuma satu, jadi dua yang tenggelam. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Ya kamu sudah berdoa supaya dia selamat atau
mencari bantuan orang yang bisa menyelamatkan siapa. Nah, sama seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mentang-mentang jadi orang. Mau meluruskan ini, mau meluruskan ini. Kamu punya kemampuan enggak? Nah, orang zaman sekarang itu kadang-kadang tujuan dia untuk memperbaiki situasi itu tujuannya juga sudah tidak benar. Mau dilihat orang, mau mendapat pujian orang, mau mendapat nama. Nah, ambisi juga. Jadi mau memperbaiki situasi tapi dengan ambisi yang tidak baik. Akhirnya dia menceburkan dirinya ke dalam situasi yang menyulitkan dia juga. Maksudnya menyulitkan itu bukan menyulitkan difitnah orang, itu tidak menyulitkan. Yang menyulitkan itu buat agama dan hati. Kalau ini bisa menghancurkan agama saya, hati saya mundur teratur. Jangan ikut-ikut. Nah, saya bicara masalah seperti ini. Sekarang ini kita dibuat diikut sertakan dalam segala hal melalui media sosial. Ada kabar apapun, kita ini diajak ikut nimbrung. Urusannya orang yang kita tidak kenal. Ikut nimbrung kita, ikut berdebat, ikut pro ini, yang ini kontra, yang ini pro. Kadang-kadang urusan keluarganya orang bertengkar, masuk TV, kita jadi ikut di dalam. Nah, kita ikut di dalam itu, kita nanti ikut kesangkut. Ini yang perang keluarganya orang lain, kita ikut kesangkut nanti di akhirat. Diajak ikut nimbrung kita ini. Dan kita berspekulasi, oh enggak, yang betul saya, ini yang jahat, yang ini. Yang sudah menuduh orang tanpa bukti, dua, debat-debatan tanpa arti. Dosanya bisa bertumpuk-tumpuk. Yang ketiga, kadang-kadang kita menaruh benci kepada orang yang kita tidak tahu pasti. Tidak tahu pasti orang itu salah atau tidak. Nah, ini hal-hal seperti ini nanti yang menjadi beban di punggung kita ketika masuk ke alam akhirat. Itu beban yang berat. Makanya kalau mau selamat, kurangi urusan dengan makhluk. Kalau mau selamat ini ya, mau nanti jalannya mulus di akhirat, kurangi urusan dengan makhluk, perbanyak dengan Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangi kontak kita, kontak yang tidak penting, kurangi semua. Hapus kontak. Oh, ini kalau ngomong saya pusing, pasti bawa masalah ini orang ini. Hapus. Ustaz, putus hubungan enggak putus hubungan itu namanya. Itu memilih, menyeleksi teman untuk bergaul itu diperintahkan di dalam agama, diperintahkan. Tapi kita ketika menyeleksi itu, kita jangan merasa diri kita lebih baik dari orang tersebut. Belum tentu. Tapi saya berkali-kali kalau ketemu orang ini, jadi ngurusi masalahnya orang. Ya sudah, ini saya seleksi, singkirkan. Nanti hidup kita akan enak, tenang. Yang bikin orang sumpek-sumpek zaman sekarang itu karena suka ngurusi orang lain, suka menilai orang lain, ngurusi urusannya orang lain, memperbincangkan hal ehwal orang. Itu nanti akan menuang rasa gundah di dalam hidup kita. Dan kalau sudah gundah hidup kita ini, pasti ibadahnya jadi kendor, mulutnya jadi malas berzikir. Diajak sholawatan malas, diajak zikir malas. Bulan Rejab sudah mau habis, istighfar satu kali saja tidak pernah istighfar. Padahal ini bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah sibuk dengan, pokoknya salah satu, kalau kita sibuk dengan urusan orang lain, kita tidak akan sibuk memperbaiki diri kita sendiri. Nah, ini saya bicara ini garis bawahnya kan mengenai jangan komentar kalau kita tidak tahu. Nah, Rasulullah SAW, nabi-nabi, para wali, ketika mereka mengetahui isi hati orang, mereka juga tetap tidak komentar. Ini hanya Allah yang membongkar, Nabi Muhammadnya tidak membongkar, Allah yang membongkar.
Bayangkan kita tahu isi hatinya orang, dia umpamanya dia tersenyum dengan kita tahu hatinya nggak tersenyum. Gimana kita? Bebannya seperti apa itu? Bebannya luar biasa. Tapi kalau para nabi, para wali, ya dia tersenyum. Karena dia itu sudah bisa memanage hatinya. Dia ini rahmat kepada orang yang membenci dirinya. Yang membenci dirinya ini dia tetap rahmat kepada orang itu. Kalau kita kan lain. Makanya sama Allah ditutupi, jangan sampai kelihatan. Kalau dibuka, kasus perceraian akan bertambah. Akan bertambah ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala membongkar wa qad dakhalu bil kufri, padahal mereka, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai para sahabat, mereka itu mendatangi kalian di hati mereka itu sama sekali tidak ada niat loh, tidak ada niat beriman. Datangnya membawa kekafiran. Membawa kekafiran. Wa hum qad kharaju bihi, dan mereka yang datang kepadamu membawa kekafiran itu, mereka juga keluar dengan kekafiran tadi. Artinya karena mereka datang membawa kekafiran, mereka ini tidak datang mencari manfaat, tapi datang untuk su'ul adab, datang untuk beradab buruk di hadapanmu, untuk meremehkanmu, untuk menghina kamu, untuk mengolok-olok kamu. Sehingga ketika mereka datang membawa kekafiran, mereka kan sudah membuat benteng antara diri mereka dengan engkau, hai Muhammad SAW. Padahal bertemu Nabi Muhammad loh nih, sebaik-baik makhluk ini ya. Tapi mereka membuat benteng antara diri mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa yang Nabi Muhammad ini kecil, ya Allah. Datang mereka membawa kekafiran tadi, merasa diri mereka yang menang. Nabi Muhammad itu mereka anggap remeh, sehingga pandangan Rasulullah SAW kepada mereka, padahal pandangannya Nabi itu bermanfaat ya. Pandangannya wali saja itu bisa mendatangkan manfaat. Kita ini berjumpa dengan orang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita cari kan pandangan mereka. Pandangan mereka itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis. Fa idza ahbabtu kuntul ladzi sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basaruhu alladzi yubsiru bihi. Kalau aku sudah cinta kepada hambaku, aku menjadi telinganya saat dia mendengar, aku menjadi matanya saat dia melihat. Jadi ketika dia melihat pun penglihatannya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya melihat dengan penglihatan rahmat. Kalau dia melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, penglihatannya rahmat Allah yang memancar. Jadi kita ini diperintahkan kumpul dengan orang soleh karena kita diperintahkan memandang wajahnya. Memandang wajahnya orang soleh itu menimbulkan motivasi dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, idza ru'u dzukirallah. Jika mereka dilihat, maka yang melihat itu akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, ingat kekurangan-kekurangannya. Ingat dia belum memiliki kesempatan mewujudkan ibadah ini, memotivasi dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihatnya, dan penglihatan mereka kepada kita itu akan menimbulkan rahmat. Ini wali-wali loh ya. Wali-wali biasa ya. Belum para nabi. Pandangannya lebih kuat lagi. Belum para rasul, pandangannya akan lebih kuat lagi. Belum Nabi Muhammad SAW. Pandangannya Nabi Muhammad SAW ini sangat kuat sekali. Makanya kita lihat di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu ada orang yang tadinya mau bunuh Rasulullah SAW, tidak jadi masuk Islam. Dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat Rasulullah SAW masuk Islam. Dia hanya dengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW sehingga benci sekali kepada Rasulullah. Begitu lihat wajahnya Rasulullah SAW masuk Islam.
Tapi apa semua orang bisa mendapatkan rahmat dari pandangan para anbiya, para rasul itu? Tidak semua orang. Orang yang membangun benteng datang dengan membawa hati yang busuk, niat yang tidak baik, membangun benteng, dia merasa dirinya lebih hebat. Ya, pandangan Muhammad SAW tidak bermanfaat, tidak nembus. Berarti orang sudah parah banget ya, sampai pandangannya Rasulullah tidak nembus hatinya. Itu sebabnya pandangan Nabi Muhammad tidak bermanfaat buat dia. Penglihatan dia kepada Nabi Muhammad SAW juga tidak bermanfaat. Rahmat yang turun di majelisnya Nabi Muhammad tidak bermanfaat buat dia. Kalau majelis seperti ini diadakan, itu banjir rahmat dari Allah SWT. Nah, bagaimana kalau majelisnya Nabi Muhammad? Itu tidak bermanfaat buat diri orang yang datang ini. Kemudian nasihatnya Rasulullah juga tidak bermanfaat, tidak sampai ke hatinya. Ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi, firmannya Allah tidak sampai ke hatinya. Makanya Allah juga menjelaskan di ayat ini, waqad kharaju wahum qad kharaju bih. Mereka itu juga keluar dengan membawa kekafirannya. Jadi datangnya mereka ke majelis ini sebetulnya menunjukkan datangnya mereka ke majelis ketemu Rasul itu tidak membawa manfaat apa-apa. Dalam ayat yang lain, kama bada'akum ta'udun. Permulaannya, pengakhirannya seperti permulaannya. Jadi tidak ada kenaikan sama sekali, ya. Tidak ada peningkatan sama sekali. Jangan sampai kita, padahal kata Rasulullah SAW, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang yang rugi. Orang Islam tidak boleh seperti itu. Orang Islam itu harus ada peningkatan setiap hari. Masa hari ini sama dengan hari kemarin, itu kamu orang yang rugi. Seperti orang yang buka toko, hari ini sama hari kemarin tidak ada pembelinya. Rugi dia. Walaupun tidak ada yang dicuri, barangnya tidak ada yang hilang. Tapi waktunya habis, tidak ada keuntungan yang masuk. Apalagi lebih-lebih lagi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Itu orang yang tertipu. Seperti orang yang sudah tidak ada pembeli, datang rampok, dirampok tokonya. Nah, rugi di atas rugi, itu orang yang tertipu. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga jangan sampai kita masuk bulan Rajab, keluar bulan Rajab tidak ada peningkatan. Ibadah kita ya sama saja. Tidak ada keinginan untuk mendekat kepada Allah, istighfar kita lemah, sholawat kita lemah. Itu orang-orang yang merugi. Orang mukmin tidak boleh seperti itu. Dia harus memanfaatkan setiap waktu yang dia jalani. Ustaz, susah Ustaz, mau memanfaatkan waktu ini godaannya banyak. Ya harus sabar. Sabar itu ya seperti itu ya. Kamu kalau tidak punya sabar, kamu tidak akan dapat apa-apa di dunia ini. Di dunia ini kamu tidak dapat apa-apa, apalagi untuk urusan akhirat. Modal kita untuk mendapatkan keberhasilan di dunia dan di akhirat itu ya sabar. Kalau tidak sabar, segala sesuatu akan kita lepas dari awal. Nah, kalau setiap menghadapi rintangan, baru menghadapi rintangan, saya tidak sabar saya menghadapi ini. Ya kamu tidak akan menghasilkan apa-apa hidup di dunia ini. Padahal dulu waktu kamu masih kecil, kamu itu sabar belajar tengkurap. Sabar kamu, makanya kamu bisa tengkurap. Kamu sabar belajar merangkak, makanya akhirnya kamu bisa merangkak. Kamu sabar belajar jalan rambatan, namanya, terus kemudian jalan, makanya kamu bisa jalan. Nah, kamu sekarang ini lebih buruk kondisinya daripada kamu ketika masih kecil. Nah, ketika semuanya mau apa-apa malas ini penyakit yang melanda banyak orang ya. Apalagi di zaman ini, teknologi yang semakin canggih ini menjadikan orang ini malas berbuat apa-apa.
Tidak sabar, tidak sabar. Kepala rumah tangganya tidak sabar, ibu rumah tangganya tidak sabar, orang tua tidak sabar, anak tidak sabar, tetangga dengan tetangga tidak sabar. Akhirnya semuanya ini menjadi tidak baik di dalam hidup ini. Jadi tidak baik. Padahal orang itu diperintahkan sabar, satu, sabar beramal taat. Jangan kendor. Ya Allah, saya sholat sunnah ini sudah 10 tahun sholat sunnah terus. Itu sabar, namanya sabar. Sampai kapan ya saya sholat? Sampai mati kamu sholat sunnah. Ya Allah, masuk saya setiap Senin datang ke majelis terus. Sekali-sekali Senin itu rusak-rusakan gitu kemana. Setiap Senin datang ke majelis. Nah itu tidak sabar itu kamu. Kalau tidak sabar jadi makanannya iblis. Memang harus sabar kita nih. Itu namanya mujahadah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Mujahadah itu namanya bermujahadah menuju kepada Allah, itu ya sabar. Kalau kita ngomong sabar, kita harus minum puyer pahit, puyer mujahadah. Kalau kita belum merasakan puyer pahit, kita belum sabar. Kalau pertama kali datang ke majelis, itu belum sabar namanya. Kapan disebut sabar? Ketika males ke majelis. Kita masih datang ke majelis nggak? Nah, kalau kita masih memaksa diri jalan ke majelis, itu sabar. Waktu pertama kali sholat qobliyah ba'diyah, pertama kali mulai, saya dengar hadis ini manfaatnya besar, saya mau qobliyah ba'diyah, belum terhitung sabar itu. Kapan saya terhitung sabar? Waktu saya mulai males qobliyah ba'diyah. Saya sudah males qobliyah nih. Males saya qobliyah. Saya maksa diri untuk tetap melaksanakan atau tidak? Kalau tetap saya laksanakan, sabar itu. Kamu sabar beramal taat. Orang yang sabar beramal taat, nanti dia akan diberi hadiah oleh Allah. Hadiahnya nanti dia akan mencicipi manisnya amal taat. Nanti dia akan merasakan nikmatnya beramal taat. Yang kedua, sabar menghindari maksiat. Harus sabar. Karena maksiat itu akan terus merongrong kita sampai kita mati. Maksiat itu tidak akan menghindari kita. Terus akan merongrong kita. Jadi maksiat itu tidak mungkin hilang. Nah, bagaimana caranya saya supaya terhindar dari maksiat? Sabar. Kitanya yang harus menguapi diri kita. Supaya maksiat itu lama-lama jadi tidak ada artinya di mata kita. Tapi kalau kita tidak sabar, baru maksiatnya datang, kita diajak, baru mukadimah kita sudah ngikut. Maksiatnya ini tidak berusaha keras untuk mengajak kita. Ya. Setan ini baru mukadimah, ini kayaknya berbuat ini enak, ayo. Tidak ada sabarnya sama sekali, tidak ada tantangan gitu ya. Nah, harus mulai menantang. Tidak, saya tidak mau seperti itu. Datang lagi dia nanti. Tidak, dari arah yang berbeda. Tidak. Saya tidak boleh berbuat seperti itu. Sabar. Sabar, nanti kalau lambat laun kita sabar, bersabar, menghindari maksiat, Allah akan memberi hadiah kita jadi jijik terhadap maksiat. Lihat perbuatan maksiat, bisa mual. Bisa mual. Sampai sebagian wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu mau masuk kamar mandi, dia lari keluar. Kita, kenapa kok lari keluar? Bau kamar mandinya. Orang yang punya ini di masjid ya, mau masuk kamar mandi di masjid, bau kamar mandi. Marbotnya masjid, saya baru bersihkan tadi kok. Masuk lagi dia, tidak ada bau apa-apa. Kata wali tadi, enggak, saya bau. Bau apa tuan? Kata dia. Asyummu raihataz zina. Saya mencium bau orang berbuat zina. Jadi ini hidungnya ini sampai bisa mencium perbuatan maksiat. Dianugerahi oleh Allah SWT baunya. Perbuatan maksiat itu baunya lebih busuk dari barang materi yang paling busuk di dunia ini. Perbuatan bohong, menggunjing orang,
zina, minum minuman keras, baunya luar biasa. Jadi ahli maksiat itu kalau duduk dekatnya orang-orang yang suci, ya duduknya dia itu sebetulnya mengganggu. Seperti kita seperti kita ketika berbaik hati dengan, maaf ya, bukan merendahkan siapa-siapa, pemulung sampah. Hidupnya setiap hari di sampah. Ya sudah, kita mau berbaik hati ketika dia datang duduk bersama kita, kan kita tidak mungkin gini. Tidak mungkin seperti itu. Itu adab yang buruk. Kita pasti menahan diri kita berbicara dengan dia, tetap menjaga sikap kita. Nah, sama seperti itu. Nah, coba kita bayangkan, di dunia ini lebih banyak sampahnya apa banyak orang sucinya? Sampahnya itu lebih banyak. Tidak ada masker rohani, tidak ada itu ya. Jadi orang-orang wali-wali itu setiap keluar, makanya dia banyak sekali di antara mereka yang menghindar dari makhluk. Baunya luar biasa, membawa perbuatan maksiat yang banyak gitu ya. Nah, kalau kita sabar menghindari perbuatan maksiat, nanti oleh Allah dianugerahi rasa jijik terhadap maksiat. Yang ketiga, sabar dari gangguan. Gangguan itu ada yang dari langit dan gangguan yang di bumi. Gangguan yang dari langit itu seperti kematian, sakit, perusahaan bangkrut, kebakaran, bencana, longsor, tsunami, itu gangguan dari langit gitu ya. Kita diperintahkan sabar. Nanti kalau sabar, Allah akan menganugerahi kita sifat tawakal dan qanaah. Tawakal. Ada gangguan dari langit, saya terima ya Allah. Itu susah loh itu ya. Maunya dapat A, ternyata dapatnya B. Qanaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang dari Allah itu lebih baik. Itu susah juga. Nah, itu gangguan dari langit. Ada juga gangguan dari bumi. Gangguan dari bumi ini punya suami malas kerja. Gangguan dari bumi itu, punya istri ngomel terus, gangguan dari bumi. Punya orang tua yang diktator, gangguan dari bumi. Dia kan tidak minta lahir dari orang tua yang diktator, orang tua yang tidak bisa diskusi, maunya. Ada orang datang ke saya, Ustaz, ini orang tua saya ini seperti ini, terus gimana? Mau kamu tukar? Tidak bisa ditukar. Mau kamu ngelawan juga dosa kamu. Tapi orang tua saya salah, ya orang tua kamu salah, tapi menghadapinya kamu tinggal salah, kamu bales juga salah. Jadi gimana? Sabar. Itu namanya gangguan dari bumi. Ya, sabar. Nah, namanya sabar itu bukan berarti tidak memperbaiki keadaan. Perbaiki keadaan tapi dengan cara yang baik. Tapi kalau belum baik, ya sabar. Sabar. Para sahabat itu yang masuk Islam, orang tuanya tidak terima, itu banyak ceritanya kalau kita baca di dalam sejarah, luar biasa. Ngadepi orang tua yang melarang mereka untuk ikut Nabi Muhammad. Kalau kita baca sejarahnya para sahabat itu, kita akan tambah kagum dengan mereka. Kesabaran mereka dalam melayani orang tuanya yang tidak seagama dan benci dengan agamanya. Kita kan mesti sama-sama sholat, kadang-kadang orang tua kita itu. Nah, sabar terhadap anak. Kadang-kadang orang itu ya diganggu sama anak. Sudah sabar. Sabar bukan berarti tidak mendidik. Anaknya kurang ajar, sabar. Enggak. Ya dididik, didoakan. Dididik dengan cara yang benar, dirangkul dengan cara yang benar. Tapi kalau belum lurus, sabar.
sabar. Kadang orang diganggu sama tetangga, kadang diganggu sama orang yang kita kenal, teman kita, kadang diganggu oleh binatang, si jalan nggak kenal sama anjing ini, atau digigit. Ini kenal aja nggak anjingnya, tahu aja nggak, tahu gonggong nih anjing ini. Yang digonggong anjing itu tidak harus orang buruk, orang baik-baik juga digonggong anjing. Jadi jangan, saya sudah sholat kok digonggong anjing. Ini anjing ini nggak tahu saya ini ahli sholat apa. Uwais Al-Qarni itu, orang apa ibadahnya Uwais Al-Qarni itu? Waktu dia masih jalan digonggong anjing. Gonggong oleh anjing, kata Uwais Al-Qarni, ya kalem. Anjingnya bisa ngomong sama Uwais Al-Qarni, sabar dia. Sudah enggak usah teriak-teriak tuh, kata Uwais Al-Qarni. Jangan, sudah enggak usah teriak-teriak seperti itu. Saya sama kamu ini kan belum tahu yang lebih baik mana, saya atau kamu. Ini anjing loh ini. Diajak ngomong sama dia ini. Dan dia bilang, kita ini kan sama-sama belum tahu yang lebih baik mana, saya atau kamu. Kalau saya nanti berhasil melewati sirat di atas titian jahanam itu, saya pasti lebih baik dari kamu. Karena anjing tidak ada yang melewati sirat. Dia kan jadi tanah semua ini. Tidak ada anjing masuk surga kecuali anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga. Tapi binatang semua kan jadi tanah. Jadi kalau saya berhasil melewati sirat, saya lebih baik dari kamu. Kalau saya gagal melewati sirat, kamu hai kaleb, hai anjing, kamu lebih baik dari saya. Karena tidak ada anjing masuk neraka. Anjingnya terus santeng, diam anjingnya. Sabar terhadap gangguan. Sabar terhadap gangguan ini, kalau kita berlatih terus sabar dari gangguan orang, artinya tidak menanggapi gangguan tadi dengan cara yang tidak baik. Itu namanya sabar. Nah, orang yang sabar itu menanggapi gangguan di sekitarnya dengan cara yang benar. Dengan cara yang baik, itu cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil menanggapi gangguan ini terus-menerus dengan cara yang benar, nanti Allah akan menganugerahi kita akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Kita akan jadi orang berakhlak. Orang akhlak itu, kalau kita sudah jadi orang berakhlak, berarti kita ini sudah memenuhi tujuan diutusnya Nabi ke bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang terakhir, ini saya jadi lain loh nih ya bahasnya ya. Yang terakhir, yang keempat, sabar dari ajakan hawa nafsu, syahwat. Kalau ajakan hawa nafsu ini bukan yang ke haram-haram tadi ya. Kalau yang ke haram itu yang masuk sabar yang kedua ini, sabar dari maksiat. Kalau ajakan hawa nafsu ini sesuatu yang mubah tapi tidak diperlukan untuk nyambung hidup. Itu kalau kita mau mencapai kedudukan di sisi Allah, tidak boleh kita konsumsi. Umpamanya makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, itu tidak sabar menekan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan maunya menjadikan kita seperti binatang ternak, makan terus, minum terus, makan berlebih-lebihan, tidak baik. Sabar bukan diet, gitu ya, diet. Tapi diet tujuannya rohani, bukan penampilan. Jadi orang yang membatasi makan itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Membatasi makan, membatasi minum. Diet itu sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi tujuannya untuk rohani, bukan untuk penampilan atau untuk kesehatan jasmani. Walaupun ketika orang diet tujuannya rohani, pasti jasmaninya kan juga dapat. Tapi kalau dia diet untuk kesehatan jasmani, rohaninya tidak dapat. Tidak termasuk orang yang sabar golongan keempat ini ya.
Jadi dietnya memang murni untuk kepentingan rohani. Karena saya kalau makan banyak-banyak, buat rohani saya tidak baik. Itu ajakan hawa nafsu. Nanti kesehatan jasmaninya juga dapat. Dan biasanya kalau kita niatnya sudah untuk rohani, itu dietnya jadi susah. Karena setannya banyak. Coba kalau diet untuk jasmani, itu lebih mudah. Semua orang bisa melakukan. Saya tidak makan, kenapa? Takut gemuk. Itu lebih mudah daripada saya menghindari makanan. Kenapa? Takut saya memperturuti hawa nafsu. Itu lebih susah. Nah, kemudian diet bicara. Diet bicara itu termasuk ngomong banyak, itu keinginan nafsu. Nafsu itu senangnya ngomong terus. Diet berbicara. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Diam. Atau kalau mau ngomong yang baik-baik. Kemudian diet belanja. Belanja yang tidak diperlukan. Nah, diet belanja yang tidak diperlukan. Jangan diet sedekah. Nah, orang zaman sekarang dietnya kebalik, diet sedekah. Buat belanja semua keluar uangnya. Tapi buat sedekah diet, ya kebalik pada. Nah, diet belanja. Diet pergi yang tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, duduk di rumah ibadah kepada Allah SWT. Dan diet melakukan hal-hal yang sia-sia. Sia-sia itu yang tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Nah, orang yang bersabar untuk diet rohani ini, nanti Allah SWT akan memberi hadiah kepadanya. Hadiahnya apa? Nafsul mutmainnah. Nafsunya akan tunduk. Nafsunya tunduk, dia bisa mencapai dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain. Nah, ini orang yang sabar itu seperti ini. Nah, orang yang sabar. Nah, Rasulullah SAW itu orang paling sabar di alam semesta ini adalah Nabi Muhammad SAW. Menghadapi orang-orang ini, orang-orang yang datang bermuka dua di hadapan Rasulullah SAW. Padahal Nabi tahu, wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka a'lamu, bukan mengetahui, lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui atas apa yang mereka sembunyikan. Yaktumun, kitman, ya, kitman itu menyembunyikan sesuatu. Sifat di antara sifat mustahil para rasul, kitman, menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan ilmu. Wa tara katsiran minhum, karena perbuatan mereka itu, maka kamu akan melihat, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katsiran minhum, banyak sekali di antara mereka. Artinya mayoritas di antara mereka, orang-orang ahlul kitab dan orang-orang munafik, kamu akan melihat katsiran minhum, berarti mayoritas. Kalau mayoritas itu berarti ada yang tidak, tapi yang tidak itu sedikit. Sebagian besar yang seperti ini. Kenapa ya Allah? Mayoritas di antara mereka ini, kenapa? Kita akan melihat mayoritas di antara mereka yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihimus suhta. Mayoritas di antara mereka, kata Allah, yusari'un. Yusari'un itu bergegas. Jadi bukan sekedar melakukan perbuatan, tapi seakan-akan mereka itu berlomba-lomba dalam melakukan suatu perbuatan. Yusari'un itu berlomba-lomba, tasabak, cepet-cepetan gitu ya. Yusari'un fil apa? Kalau yusari'una fis shalah, itu bagus. Berlomba-lomba mengerjakan sholat, bagus. Yusari'una ila shaffil awal, fil jamaah, berlomba-lomba
mendatangi shaf pertama di sholat jamaah itu bagus. Berlomba-lomba dalam memperbanyak tilawatul Quran, bagus. Berlomba-lomba dalam bersedekah, bagus. Itu perlombaannya orang-orang yang beriman. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Saingan orang yang beriman itu bersaing, tapi saingan yang positif. Bersaing dalam meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersaing dalam kebaikan. Persaingan yang positif. Tapi mereka ini bergegas dalam yusari'una, pertama fil ithmi, dalam perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak-banyakan dosa, cepet-cepetan dosa mereka ini. Dan kita kalau perhatikan kata yusari'un, berlomba-lomba menuju sesuatu, itu dalam bahasa Arab yusari'una ila, berlomba-lomba menuju. Ini menggunakan ila atau yang lain? Fi. Bayangkan, yusari'una fi. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, yusari'una fi itu bukan sekedar berlomba-lomba menuju perbuatan dosa. Kalau saya kalimatnya berlomba-lomba menuju perbuatan dosa, berarti sebelum dia sampai dia belum berbuat dosa kan? Dia masih bersih, cepet-cepetan mendatangi dosa. Itu yusari'una ilal itsmi. Tapi ini kalimatnya Allah menyebutnya yusari'una fil itsmi, berlomba-lomba besar-besaran dosa. Bukan berlomba-lomba berbuat dosa, tapi berlomba-lomba dalam-daleman dosa, mantap-mantapan dosa. Jadi dia ini berada di dalam kubangan dosa dan terus digali perbuatan dosa ini. Allah mau mengibaratkan ini orang-orang yang susah keluar dari kubangan dosa. Jadi kamu, hai Muhammad, ya pantaslah mereka itu seperti ini. Nabi Muhammad ini banyak menghadapi orang yang Nabi ini punya minat besar untuk menyelamatkan mereka. Yang mau diselamatkan ini mentertawakan Nabi Muhammad, mengolok-olok Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad beri nasihat itu, hati mereka mentertawakan Rasulullah SAW. Situasinya paham nih, Rasulullah ini berat sekali, nangis Rasulullah ini di dalam. Nabi Muhammad ini nangis di dalam karena mau menyelamatkan mereka. Mereka yang mau diselamatkan itu tidak mau diselamatkan, mempermainkan Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah menggambarkan ini loh yang mau kau selamatkan, yang kau tangisi itu kayak gini ini orangnya. Mau apa kamu tangisi gitu ya? Ada orang mau diselamatkan malah ngetawain saya, sudah salah makan sendiri loh. Kita kalau umpamanya ngadepi orang seperti ini bilang, ada orang kita kasih tahu, jangan makan ini kemarin dulu orang makan ini buang-buang air loh. Ada dia, kamu tidak tahu apa-apa, makan kan, rasakan. Kalau kita seperti itu kan, kalau Rasulullah SAW tidak seperti itu. Nangis Nabi Muhammad, ini orang yang mentertawakan dia, kesian Rasulullah SAW. Diberitahu oleh Allah SWT, hai Muhammad SAW, kamu akan melihat sebagian besar di antara mereka berlomba-lomba besar-besaran dosa. Jadi kalau ada dosa yang lebih heboh lagi, cepat-cepatan mereka menuju kepada perbuatan dosa. Wal udwan. Udwan itu agresi atau permusuhan. Berlomba-lomba dalam permusuhan. Permusuhan ini permusuhan yang terjadi antara mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ini pinter-pinteran musuhi Rasulullah SAW. Pinter-pinteran mengakali Nabi Muhammad SAW di antara mereka. Bagaimana caranya menjatuhkan Muhammad SAW? Pinter-pinteran. Jadi kalau sudah mereka satu sama lain, wah, kamu hebat. Kamu berhasil menjatuhkan Nabi Muhammad. Yusari'una fil udwan. Dan ini kalimatnya masih fi loh ya.
permusuhan itu dalam sekali, mereka tidak keluar dari permusuhan itu. Dan mereka juga musuh-musuhan antar mereka sendiri sebetulnya. Orang Yahudi dengan Nasrani, tidak akur mereka. Sampai kapanpun akan musuh-musuhan di antara mereka. Antar mereka sendiri, mereka itu saling musuhan. Dan mereka dua-duanya memusuhi Nabi Muhammad SAW, memusuhi Islam. Wa aklihimus suhta, dan berlomba-lomba dalam memakan barang yang haram, yang di dalam agama mereka sendiri juga dilarang. Makan babi dilarang di agama mereka sendiri, tapi mereka berlomba-lomba makan barang-barang yang haram. Arak dilarang di agama mereka sendiri, dilarang. Mereka makan itu arak. Kalau ada kalimat akli di dalam Al-Quran, itu makan dan minum. Barang yang haram semuanya mereka makan, termasuk arak. Kalau kita buka Injil, Taurat, dilarang minum arak, tapi mereka minum. Jadi mereka tidak ada yang melaksanakan ajaran agama mereka. Apalagi Al-Quran. Ditertawakan oleh mereka. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Al-udwan sama begitu juga riba. Mereka doyan harta riba. Suap menyuap. Doyan mereka harta suap menyuap ini ya. Tapi pertanyaannya, harta haram, makanan haram dengan udwan, permusuhan, itu termasuk bagian dari ismi atau tidak? Termasuk bagian dari dosa enggak? Kenapa ini dipisahkan? Dipisahkan karena pertama, permusuhan dan memakan barang haram itu sesuatu yang dititik beratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu termasuk bagian dari dosa, supaya kita ini menaruh perhatian kita kepada dua perbuatan ini. Jangan kamu seperti ini, jangan gemar bermusuh-musuhan, jangan gemar dengan barang haram. Itu dua-duanya termasuk dosa. Jadi kalau jadi orang Islam harusnya bagaimana? Gemar berdamai. Kalau ada jalan berdamai, langsung dia nomor satu orang yang mengajak berdamai. Pertama, kalau ada jalan untuk tidak bermusuh, kenapa harus bermusuh? Kenapa harus bermusuhan? Ada jalan untuk tidak perang, itu pasti harus diambil alternatif itu oleh orang Muslim, orang mukmin. Perang dengan siapa? Perang dengan manusia, perang dengan binatang, perang dengan jin. Kalau ada jalan untuk tidak perang, ya lebih baik kita ambil dulu itu jalan tidak perang. Dulu ada paman saya, dia pintar mengobati orang kalau kesurupan. Pintar dia, punya ilmunya dari Allah SWT. Kalau ada orang kesurupan, diobati. Tapi saya kemudian protes, lihat, bukan saya lah, saya pernah bertanya kepada dia, kok kadang-kadang jinnya minta sesuatu dituruti. Ya saya mau keluar sembelih dulu ayam hitam, dituruti sama mas saya, carikan ayam hitam, sembelih ayam hitam, dah ayo keluar. Saya tanya, kok dituruti? Jin kok dituruti? Saya bilang, ini nanti tidak merusak akidah kita. Enggak. Nah kenapa kalau dituruti? Nah kalau dia minta tidak perang, ada apa saya harus perang? Cuma nyembelih ayam hitam aja kita berat. Nyembelih ayam hitam dia selamat toh ya. Nyembelih ayam hitam niatnya bukan karena takut ya. Bukan karena takut, tapi kalau ada jalan tidak perang, saya ambil itu jalan tidak perang. Tapi dia pintar, dia tahu ini bohong apa enggak. Nah kecuali habis nyembelih ayam hitam dia mesti nekat di situ, nah baru dijewer sama teman saya. Ya. Dijewer. Ada orang
mau pindah rumah, tanya ke paman saya, ini rumahnya bagaimana? Waduh, itu rumahnya isinya jin, satu rumah, istana jin, dan terganggu kalau kamu pindah sini. Bagaimana caranya? Coba saya datangi dulu. Datang dia, keluar dia, cari sapi, sembelih sapi. Kenapa? Mereka mau pindah kalau kita nyembelih sapi. Loh, saya tidak mau nuruti, kamu perang sendiri. Jinnya banyak, kata teman saya. Sapinya boleh dimakan karena diniatkan nyembelihnya bukan untuk jin. Kita nyembelihnya sapi itu, ya niatnya nyembelih sapi untuk dimakan, gitu ya. Kecuali kalau dia aneh-aneh nyuruhnya minum darah, nah itu enggak. Ngajak haram itu, ngajak perbuatan haram. Jadi menghindari perang. Mau apa perang? Sama jin aja dia malas kayak gitu, apalagi sama orang. Ada orang preman pamannya. Ayo, kasih saya uang. Berapa maunya? 100.000. Uang saya 2 juta. 100.000. Mau apa kita pukul-pukulan sama preman gara-gara 100.000? Itu orang beriman seperti itu. Tapi bukan karena takut loh ya. Karena menghindari peperangan. Makanya Rasulullah sendiri perjanjian Hudaybiyah ngalah Nabi Muhammad itu daripada perang. Padahal itu merugikan loh ya. Tapi Nabi Muhammad itu ngalah. Nabi Muhammad itu pilih ngalah dalam segala hal, cari yang teraman. Nah, kita sebagai umat Islam juga seperti itu, harus seperti itu. Mana yang lebih afdol? Perang, mempertahankan ego kita, atau menjaga darah banyak umat manusia? Menjaga darah banyak umat manusia itu lebih utama. Kalau saya perang untuk mengunggulkan cita-cita saya, banyak orang mati. Lebih baik saya selamatkan nyawanya banyak orang ini, asal kita tidak dizalimi ya. Kan ada sekelompok orang sekarang, ini bukan negara Islam, harus jadi Islam. Perang kamu, banyak orang mati di sekitar kamu. Akhirnya orang Islam nanti mau ibadah jadi susah. Sekarang kita ini hidup mau ibadah enaknya luar biasa, masjid di setiap rest area bagus-bagus lagi. Ini sudah Islamnya Islam ini ya, cuma namanya saja bukan negara Islam. Nah, tapi ini ya Islami, ini semuanya Islami gitu ya. Mau apa kita mempertahankan ego kita hanya mengganti ini jadi negara Islami, kemudian banyak orang mati di sana sini. Dan belum tentu kita menang juga. Situasinya bisa lebih kacau. Itu yang terjadi di negara Arab sana. Negara Arab ini sekarang banyak yang terjadi seperti ini. Parah situasinya, hancur, banyak orang mati, banyak orang kelaparan. Nah, makanya ini ditonjolkan oleh permusuhan, gitu ya, permusuhan. Kemudian memakan barang-barang haram, ini ditonjolkan di dalam ayat ini. Padahal itu cuma termasuk bagian dari izin, dari dosa, supaya kita itu pandangan mata kita tertuju kepada yang dititik beratkan. Sama seperti wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran. Kesabaran termasuk kebenaran enggak? Lah kok dipisah di dalam ayat itu? Supaya kita ini menuju kepada kesabaran, kebenaran dalam arti kesabaran ini dikeluarkan oleh Allah supaya kita perhatian dengan kebenaran ini. Kebenaran itu macam-macam. Kesabaran itu bagian dari kebenaran, tapi supaya kita lebih menitik beratkan pada kesabaran ini. Wasiat mewasiati dalam kesabaran. Nah, ini juga seperti itu. Nah, ada juga yang menafsirkan yang dimaksud al-ithmi di sini itu ucapan. Perbuatan dosa yang berkaitan dengan ucapan. Olok-olok mereka terhadap Rasulullah SAW. Seperti yang disampaikan di ayat keberapa itu? 58 itu. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iban. Ada yang menafsirkan yang dimaksud ithmi di sini itu ayat 58. Perbuatan dosa mereka dengan ucapan.
Sedangkan yang dimaksud udwan itu perbuatan dosa dengan perbuatan. Dengan permusuhan dengan perbuatan. Tapi kalau itsmi, permusuhan dengan perkataan. Ada juga yang menafsirkan seperti itu. Dua-dua bisa kita ambil. Lalu Allah menyebutkan labi sama kanu ya'malun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat itu. Apa yang mereka perbuat? Bergegas dalam perbuatan dosa, permusuhan, dan memakan barang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ya, penutupnya ayat 63, masih ada waktu. Laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbar. Kata Allah, andai para rabbani itu dan ahbar itu pendeta. Para rabbani itu orang-orang berilmu yang mendedikasikan hidup mereka untuk Allah, untuk agama. Sedangkan ahbar itu pendeta. Kalau pendeta itu ahli ibadah, gitu ya. Bukan ulama, tapi ahli ibadah. Tapi kalau rabbani itu ulama yang beribadah, kedudukannya lebih. Makanya rabbani ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah rabbani dan ahbarnya mereka loh ya. Bukan rabbani dan ahbar kita. Kita tidak ada ahbar. Kita ahli ibadah adanya. Kalau ahbar mereka ini kan pendeta itu syarat-syaratnya ya sudah mereka buat sendiri kan. Yang tidak boleh nikah itu pendeta kan. Nah, seperti tidak boleh nikah. Haram bagi pendeta itu menikah. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan kerusakan di mana-mana. Padahal orang itu ada yang bisa tidak menikah, ada orang yang bisa tidak menikah, tapi itu sedikit. Tidak semua orang bisa tidak menikah. Sebagian besar manusia itu harus menikah. Ada ulama kita yang tidak menikah. Contohnya Imam Nawawi yang menulis kitab Al-Adhkar. Itu tidak menikah dia, sampai meninggal tidak menikah. Dan dia disuruh nikah tidak mau. Ada beberapa aulia yang tidak mau menikah ketika didatangi oleh teman-temannya. Kamu ini meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nikah itu kan sunnah. Iya, saya meninggalkan sunnah karena menjaga yang fardu. Yang fardu itu ibadah, nyembah Allah. Nikah itu sunnah. Saya tahu kalau saya nikah, saya tidak bisa ibadah lagi. Dan saya tidak perlu menikah. Saya kuat tidak menikah, kata dia. Nikah itu sunnah, ibadah itu fardu. Nah, ini orang seperti ini tidak nikah tidak apa-apa. Tapi kalau tidak nikah, dia pikirannya ke hal-hal yang tidak baik. Saya mau maksa diri untuk ibadah, tapi pikirannya jadi tidak baik. Kemudian ditakutkan dia bisa terjerumus melakukan perbuatan yang tidak baik. Nikah itu jadi wajib buat dia. Kalau dia tidak nikah dosa. Nah, kalau pendeta itu siapapun yang jadi pendeta haram nikah. Padahal pendetanya ini kan lain-lain. Ada yang perlu nikah, ada yang tidak perlu nikah. Yang tidak perlu nikah ya aman-aman aja. Tidak bisa sama rata semua setiap pendeta tidak boleh nikah, akhirnya terjadi kerusakan di mana-mana. Nah, begitu juga Rabbani. Rabbani ini ulama-ulama mereka. Yang sebetulnya istilah Rabbani dan Ahbar ini itu diambil oleh Allah. Rabbani dan Ahbar, ulama dan pendeta menurut orang-orang ahlul kitab. Ini loh, para Rabbani kalian dan para pendeta kalian itu tidak berbuat apa-apa atas perbuatan buruk kalian. Nah, ini sebetulnya mengajarkan kepada kita ini sebagai umat Islam, kalau diberi keahlian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu, atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa mencicipi amal soleh, kita tidak boleh berpangku tangan dari kerusakan yang terjadi di luar. Kalau kita berpangku tangan, kita sama dengan Rabbani dan ahbarnya orang-orang ahlul kitab. Ini dikecam oleh Allah di dalam ayat ini.
Tidak boleh kita berpangku tangan. Ustadz, saya kalau disuruh merubah mereka dengan kekuasaan tidak mampu. Dengan ucapan, dengan nasihat yang baik. Ustadz, saya menasihati belum bisa saya. Kamu tidak bisa menasihati? Ya, angkat tangan doa. Tapi jangan tinggal diam. Jangan kamu rela dengan perbuatan maksiat yang ada di sekitar kamu. Sebab kalau kita rela itu bagaimana? Lihat perbuatan maksiat, biasa-biasa aja. Lihat ada wanita tidak berkudung di depan kita, biasa saya. Wanita pakai celana pendek, biasa saya. Kalau kamu biasa di hati kamu dianggap sama dengan mereka. Karena kamu merestui mereka, biasa. Lihat ada orang menggunjing, biasa. Kita ikut nimbrung, biasa. Kita sama, walaupun kita tidak ikut gunjing, kita bersama orang-orang yang menggunjing, tapi tidak ada penentangan di dalam hati kita, ya kita dihitung sama dengan mereka. Harus ada penentangan di dalam hati kita. Kalau bisa kita ingatkan. Kalau tidak bisa, situasinya tidak bisa, ini kalau saya ingatkan sekarang, lebih parah nanti mereka. Mereka menolak. Paling tidak, paling lemah kata Rasulullah, ada pengingkaran di dalam hati kita. Ini tidak betul. Suatu saat saya akan membetulkan ini. Saya punya planning untuk membenarkan ini. Harus seperti itu. Umat Islam itu harus seperti itu. Kalau enggak, kita sama dengan Rabbani dan ahbarnya ahlul kitab yang dikecam oleh Allah di dalam ayat ini. Laula humur rabbaniyuna wal ahbaru laula yanhahum. Andai saja para Rabbani dan pendeta-pendeta mereka itu mencegah mereka, berarti mereka tidak mencegah. Makanya terjadilah hal-hal yang tidak benar. Mereka tahu, mereka melihat perbuatan buruk umat mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, dan mereka tahu Nabi Muhammad itu benar. Mereka tahu Nabi Muhammad itu benar. Karena mereka juga punya kepentingan, mereka diam. Kalau Nabi yang terakhir ini bukan dari golongan kita, ya orang-orang ini mau mendustakan, silahkan, diam mereka. Punya kepentingan. Sama seperti itu. Kita kalau punya tidak cocok dengan seseorang, saya tidak cocok dengan A. Ada orang-orang yang di sekitar saya berbuat tidak adil dengan A yang saya tidak cocok. Saya harus mencegah. Walaupun kamu tidak cocok dengan A. Tidak boleh kita diamkan. Perbuatan tidak adil dengan orang yang kita tidak suka, terus kita diam. Rasain. Tidak boleh. Ini kamu sifatnya orang ini. Sifatnya Rabbani sama pendetanya orang-orang ahlul kitab ini. Nah ini kita ini kadang-kadang baca ayat ini, bagaimana buruknya mereka. Padahal kita kadang-kadang suka gitu. Cuma dalam skop yang lebih kecil gitu ya. Nah, tapi itu bibit itu nanti kalau ada kesempatan yang besar ya jadi besar. Kalau kita tidak matikan. Ini loh, Al-Quran ini mengajarkan kita akhlak yang luar biasa kalau kita teliti. Kalau kita teliti, kita ini bisa jadi orang yang betul-betul sempurna. Kalau kita amalkan, kita teliti dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Allah mengatakan andai atau mengapa. Kalau andai kata berarti mereka tidak melakukan, berarti bisa bentuknya menjadi pertanyaan. Mengapa para Rabbani dan para pendeta itu tidak mencegah mereka angkaulihimul ithma wa aklihimus sohta, tidak mencegah mereka dari perkataan. Nah di sini kan diucapkan angkaulihim, lihat ini muncul kan kaulihimul ithma, berarti ini menunjukkan kan tafsirnya yang di atas itu al ithmi itu kaul, nah, ucapan yang buruk ya kan. Di atas kan tidak disebut kaul, yusari'una fil ithmi, maksudnya yusari'una fil qaulil itsmi gitu ya. Nah, di sini baru diucapkan tidak mencegah angkaulihimul itsma, dari ucapan-ucapan mereka yang berdosa, maksudnya kebohongan yang mereka perbuat, berita hoax gitu ya tentang Nabi dan tentang para sahabat
Walaupun dulu belum ada YouTube, belum ada TikTok, belum ada apa-apa, mereka membuat hoax di mana-mana tentang Nabi Muhammad. Nah, kalau hoax zaman sekarang juga lebih canggih. Kita jangan termasuk orang yang menyebarkan berita bohong sama dengan mereka. Nah, hati-hati. Oh, ini fulan ini gini 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 gini. Oh, 99% berita yang beredar sekarang ini hoax. Walaupun kelihatannya betul. Kemudian wa aklihimus suhta, mereka juga tidak mencegah umatnya itu memakan barang yang haram. Kalau kita teliti di sini yang disebut hanya dua kan? Yang udwan ini tidak disebut. Kalau yang di atas kan yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklihimus suhta. Ada tiga. Tapi Allah menyayangkan tokoh-tokoh mereka itu tidak mencegah dari cuma sekedar perbuatan yang ucapan yang buruk dan makan barang haram. Permusuhannya tidak disebut oleh Allah SWT. Nah, kata ahli tafsir, mengapa? Apa hikmahnya al-udwan ini tidak disebut di ayat 63 ini? Hikmahnya Allah tidak menyebut, karena kalau disebut nampak kelemahan umat Islam. Karena mereka ini permusuhan itu yang dimusuhi siapa? Umat Islam kan? Umat Islam. Kalau kita umpamanya ngadu gitu ya, ada orang mencaci kita, terus memusuhi kita dengan perbuatan, kita adukan ke bapaknya. Pak, ini loh anak kamu, perbuatannya ini memusuhi saya, ini sudah, oh ini berarti takut. Kalau dengan ucapan saja, mau 1000 kali nyaci saya, tidak ada masalah, saya tidak sakit. Tapi kalau sudah dengan perbuatan kan menyakiti kan. Kalau saya adukan ke bapaknya, berarti saya ini lemah sekali, tidak berani melawan gitu ya. Ini kan masalahnya bukan tengkar dua orang itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tetap saya adukan, mau apa saya tengkar. Tapi ini dalam situasi peperangan, yang satu sama lain ini, kalau tampak kelemahannya akan menguatkan semangat buat yang lain. Nah, Allah tidak menyebut permusuhan di sini. Tidak diadukan permusuhan mereka secara perbuatan kepada tokoh-tokoh mereka oleh Allah. Tapi Allah menyayangkan caci maki mereka, kok diem kamu tokoh-tokoh terhadap caci maki mereka dan terhadap perbuatan mereka memakan haram. Loh, kok permusuhannya secara perbuatan tidak diadukan oleh Allah? Kalau diadukan nanti dipikir mereka orang Islam itu takut. Paham nggak maksud saya? Orang Islam itu takut. Ah, ini takut saya pukuli, makanya saya diadukan. Kalau ada orang dulu, kalau mesti anak-anak ini kita tengkar terus ngadukkan ke ibunya, wah jangan ini. Nah, kalau berani ayo tengkar bareng-bareng ini. Ngadu, beraninya kamu ngadu. Nah, ini seperti semacam itulah. Mereka yang akan punya tanggapan seperti itu. Musuh-musuh Islam ini akan punya tanggapan seperti itu. Ketika mendengar ayat ini umpamanya diadukan mereka ke pendeta mereka masalah permusuhannya dengan perbuatan, nanti hikmahnya mereka akan menganggap orang Islam ini cemen semuanya. Nah, giliran mau perang takut mereka sampai ngadu-ngadu ke atasan. Nah, ayo kalau berani gentle, ayo lawan. Nah, itu diantara hikmahnya itu ya. Walaupun Islam tidak menghendaki permusuhan, tapi menampakkan kebesaran, kehaibahan di hadapan musuh yang ingin menghancurkan orang Islam itu diperintahkan. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, turhibunahum, tampakkan soft yang lurus, kerukunan, persatuan, supaya menakut-nakuti mereka, supaya tidak terjadi peperangan. Kan? Kalau mereka takut, tidak berani ngelawan kan tidak jadi peperangan. Nah, sampai orang kalau mau perang, kata Rasulullah di dalam ayat, di dalam hadis yang lain, sombong itu diharamkan kecuali dalam beberapa hal. Di antaranya ketika perang, kita harus sombong, harus membusungkan dada di hadapan musuh. Tapi hatinya tidak sombong, tampak luarnya aja gitu ya.
Musuhnya ada. Kalau perang ini semua, musuhnya lebih semangat mau bunuh. Sampai di dalam Islam itu pakai semir hitam tidak diperbolehkan. Semir rambut hitam tidak boleh. Waktu perang semua suruh pakai semir hitam. Biar kelihatan muda-muda. Biar musuhnya tambah keder. Gitu ya. Yang kedua, sombong di hadapan orang kaya. Harus. Maksudnya sombongnya bukan negatif gitu ya. Di hadapan orang kaya itu tidak boleh. Saya tidak punya uang. Oh ya kalau di hadapan orang kaya gini. Tapi punya niatan mau dunianya. Tidak boleh. Di hadapan orang kaya kita harus aziz. Aziz itu punya harga diri. Kamu ini punya harga diri, jangan tunduk sama siapa-siapa. Maksudnya bukan sombong yang negatif nih ya. Jangan kamu depannya orang kaya cerita, kontrakan belum saya bayar. Harga diri kamu jatuh. Nah, saya punya utang. Kecuali kalau memang mau niat minta tolong lain. Nah, tapi bukan mau jadi penjilat, ya. Nggak boleh. Sama guru saya ditambahi lagi. Kalau kamu mau menerbitkan buku, kamu jangan cerita di mukadimahnya saya tidak tahu apa-apa, saya ini orang bodoh. Tidak ada baca buku kamu nanti. Waktu kamu nulis buku, kamu kan harus nyebutkan saya lulusan ini, saya menguasai ilmu ini, saya tamat buku ini, saya sudah menerbitkan banyak buku, umpamanya saya sudah menulis banyak buku. Ini buku yang akan bermanfaat. Kalau ini buku mungkin tidak ada manfaatnya, tidak ada orang baca. Tawaduk tidak pada tempatnya itu ya. Tidak ada orang baca. Jadi boleh kadang-kadang menggunakan titel, tapi niatnya supaya mendatangkan manfaat. Ya. Nah ini seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan udwan di sini ya. Labi sama kanu yasnaun, sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Di ayat sebelumnya labi sama kanu ya'malun. Di ayat 63 labi sama kanu yasnaun. Kalau di terjemahan artinya sama. Sangat buruk apa yang mereka perbuat. Tapi sebetulnya antara ya'malun dengan yasnaun itu ada bedanya. Kalau ya'malun itu perbuatan yang dilakukan sebisanya. Walaupun tanpa keahlian, bukan sebisanya, walaupun tanpa keahlian. Tapi kalau yasnaun itu perbuatan yang dilakukan dengan keahlian. Jadi di ayat yang ke-63 ini Allah seakan-akan menggambarkan qaulul ithim, ucapan dosa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab dan makan barang haram itu karena mereka fil ithmi tadi itu ya, karena di dalamnya terus memperkuat dosa mereka itu sampai jadi lihai, jadi ahli dalam mengucapkan hal-hal yang bohong, profesional ya. Jadi profesional. Kalau ayat yang pertama belum profesional ya. Sampai akhirnya jadi yasnaun, jadi profesional mereka dalam memakan barang haram ini. Ribanya itu jadi riba modern. Suap menyuapnya jadi bentuknya jadi modern gitu ya. Begitu juga ucapan-ucapan dustanya itu jadi mereka perkuat dengan cara-cara yang lihai, Nah, saya kira sampai di sini dulu ya. Wa qalatil yahud 64 kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحلب وآله والصحب عندك تشي الصحب والحمد للإله بالبدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعافية